भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये। ततो जयमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी
जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय हो श्री राधे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 जन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री वृंदावन वास भलो जहाँ नित्य बहे यमुना महारानी जो जन नहाय के ध्यान धरे तिनको मिले गोलोक राजधानी इनको मिले गोलोक राजधानी इनको मिले गोलोक राजधानी इनको मिले गोलोक राजधानी चारों वेद वखान करे संत ऋषि मुनि और ज्ञानी यमुना यमदूत को टारती है भवतारती है श्री राधिका रानी 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 राधे 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 कुंज गलिन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे अरे बरसाना में राधे राधे अरे वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा 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 गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा 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 श्री कृष्ण
राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीव है पिबत्स्वा अमृतमेतदेव गोविंद दामो दर माधवेति भावराधिका माधुरी आस्वादन सुख काज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजरा हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत भागीरथी भक्ति प्रेम रस प्रवाह में रसपान करवा पधारेला बधाई हरिकथा प्रेमी वैष्णव वैष्णवी श्रोता चरणों में व्यासपीठ थी सादर वंदन। प्रेमी परीक्षित सुखदेव जीना श्री चरणों में श्रीमद् भागवत हरिकथानी महिमाનું વર્ણન કરે છે, સાથે સાથે પોતાના સૌભાગ્યનો અનુભવ કરે છે। ભક્તો, પાંડવ વંશજ આ વિષ્ણુ રાતનું સૌભાગ્ય એ છે કે એમને એમનો અંત યાદ છે કે મારી પાસે હવે 3 દિવસ વધ્યા છે। આપણી પાસે હરિકથાના 3 દિવસ જ વધ્યા છે। બીજું કે એમને સંતોનો સાથ છે, જેને પોતાનો અંત યાદ હોય અને જેની સાથે સંત હોય, જેને પોતાનો અંત યાદ હોય કે મારે એક દી જવાનું છે અને જે હરિધામમાં જે ભગવત ચરણારવિંદની ભક્તિ પામવી છે એ ભક્તો એ સંતોનો જો સાથ હોય તો આને સોનામાં સુગંધ કહે છે। પોતાની ઉપર, પોતાના પરિવાર ઉપર, પોતાના પરદાદાઓ ઉપર કરેલા શ્રી દ્વારકાધીશના અનુગ્રહનો એ ધન્યવાદ માને છે। નારાયણ નામના એક કવિ કહે છે, દો ભોજન વારો का सके जन को बिगार, जब नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। आ बे हाथवाळा આપણું શું બગાડી શકે જ્યારે 1000 હાથવાળો આપણી હારે હોય। ભગવાન જ્યારે ચાહે ત્યારે ચતુર્ભુજ, રાજસ્થાનમાં એક પાવન સ્થાન છે ચતુર્ભુજ,
ભગવાનનું મંદિર વિષ્ણુનું. અને વિશ્વરૂપે સહસ્ત્ર પાણી પાદંબા સહસ્ત્ર અક્ષ શિરોમુખમ. ગીતામાં કૃષ્ણ 11મા અધ્યાયમાં જ્યારે વિશ્વરૂપ દેખાડે અને અર્જુન જોવે, 2 હાથ જોડીને કે ઓહો સહસ્ત્રમ પાણી, તમારે તો હજારો હાથ છે, હજારો પગ છે. ભગવાને અનંત અક્ષ શિરોમુખમ. અર્જુને કીધું પ્લીઝ પ્રભુ, મને ઓલું જે બંસીધારી 2 ભીજાવાળું રૂપ જ બરોબર છે. તો ભગવાન 1000 હાથવાળા છે. રસખાન કવિ કહે છે, કા કોઈ બિગાર સકે ચોર લબાર, માખન ચાખન હાર હૈ જબ હમરો રાખન હાર. માખણ ચાખવા વાળો આપણો રક્ષણહાર હોય તો આ સંસારના ચોર લબાર આપણું શું બિગાડી શકે. ऐसा कहते हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों का जिसने आश्रय लिया है वे सुरक्षित है, क्योंकि वेद सार शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री गोविंद ने गारंटी दिया है, नमे भक्त प्रणश्यति. अर्जुन डंकानी चोटथी कुरुक्षेत्रमां एनाउंस करी दे कि मारा भक्तनो कोई वाळ वांको न करी शके. माय डिवोटी नेवर पेरिश. यू बोल्डली एनाउंस्ड. प्रभुपाद कहे छे कि तू जोरथी कही दे आ लोकोने कि मारा भक्तनो कोई विनाश न करी शके. આવું કોઈ દેવતા કોઈ દેવી કીધું નથી અને કહી પણ ન શકે, કારણ કે દેવી દેવતાઓએ વરદાન આપેલા અને ભગવાને હરિહરિ ગોવિંદાય નમો નમ કરી નાખ્યું છે. પણ કૃષ્ણએ જેને વરદાન આપ્યું હોય, રાખે કૃષ્ણ. મારે કે હનુમાનજી રાવણની સભામાં કહે છે, તું શંકરજીનો ભગત થઈને અભિમાન કરે છે. 100 શંકર ભેગા થાય ને તો પણ રામના વિરોધીને બચાવી ન શકે. એટલે માની જા, અહંકાર કરમાં રામની શરણમાં આવી જા. ન માન્યો. 1,00,000 પૂત 1,25,00,000 નાતી, તે રાવણ ઘર દિયા ન બાતી. 1,00,000 દીકરા હતા અને 1,25,00,000 ભાણિયા હતા રાવણને. પણ કોઈ રાવણની વાહે રહા ન કુલ રોવન હારા, કોઈ રોવે એવું ન વધ્યું. ઇતિહાસ આંખો ખોલે આપણી. હનુમાનજીની વાત રાવણે ન માની, પણ આપણે માનીએ તો સુખી થશે. જે અભિમાન કરે પોતાની ઉપર, ઈગો. એક બહુ સરસ શબ્દ છે હિન્દીમાં, ગુરુર. तैरते तैरते डूब गए, जिसे अपने आप पर गुरूर था. वृंदावन के प्रेमी कहते हैं कि तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें अपने आप पर गुरूर था, और डूबते डूबते तैर गए, जिस पर हे कन्हैया तू मेहरबान था. જેની ઉપર મુરલીવાળાનો હાથ હોય એને કોણ ડૂબાડી શકે. કૃત્વા તરન દુરત્યયે કૌરવ સૈન્ય સાગરમ. રાજા પરીક્ષિત કહે છે કે અજય ભીષ્મ કર્ણ દ્રોણ જેવા યોદ્ધાઓની વચ્ચે, એ સૈન્ય સાગર વચ્ચે મારા પિતામહ અર્જુનનો રથ, હે દ્વારકાધીશ તમે બારો કાઢ્યો. એવી રીતે તરી ગયા ગોવત્સ પદમ સ્મયત પ્લવા. જેવી રીતે એક બાળક ગાયના પગલાના ખાબોચિયામાં ભરેલા જળને સરળતાથી ઇઝીલી આસાની તરી જાય, એમ આવડો વિશાળ સૈન્ય સાગર. 5 પાંડવનો વાળ વાંકો નથી, બચી ગયા. યાદ કરે છે રાજા પરીક્ષિત. ભક્તો, શ્રી કૃષ્ણ કથા આપણને કૃષ્ણ શરણાગતિ અને કૃષ્ણએ કરેલા આપણી ઉપર અનુગ્રહ ઉપકારનું સ્મરણ કરવા માટે છે.
કોટી ન મુખતે જાય કહી તે પ્રભુ તે એક એક ઉપકાર. જન્મથી લઈને અત્યાર સુધી ઠાકરે આપણી બહુ રક્ષા કરી છે. આપણે ક્યાં હતા અને ક્યાં પોગાડી દીધા. પણ જેનું હૃદય શુદ્ધ હોય ને એ ઠાકોરજીને, ગુરુ ભક્તોને આ વાતનો સ્વીકાર કરી શકે. ભાગવત કથાના નિમિત્ત યજમાન અમારે રતનસિંહ પ્રભુ કહેતા હતા કે પ્રભુ कुछ नहीं था लेकिन ठाकुर जी ने क्या क्या कहाँ कहाँ दे दिया. આપણી બધાની એ વાત સત્ય છે. ઈમાનદારીથી વાત કરીએ ને તો આપણી હેસિયત કરતાં ભગવાને આપણને વધુ આપ્યું છે. આપણને સંતોષ નથી એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. હેસિયત સમજો છો હિન્દી શબ્દો કે આપણી લાયકાત, ગુજરાતી લાયકાત, આપણી યોગ્યતા કરતાં આપણને યોગ્યતા સે અધિક દિયા હૈ. કારણ કે વાસુદેવ આપણા માટે પહેલાં વિચારે છે. જબ દાંત નથી તબ દૂધ દિયો. આપણા મોઢામાં દાંત નહોતા ને ત્યાં માના પેટમાં દૂધની વ્યવસ્થા આણે કરી હતી. આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે કીડીને કણ હાથીને મણ. આખા વિશ્વનું પાલન કરવા વાળો એ છે, કરે છે. આપણી જરૂરિયાત ભગવાન બધી પૂરી કરે છે. હા, એ આપણી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ગુલામ નથી. પણ તમે સાચા હૃદયના અને જન કલ્યાણની ઈચ્છા હોય તો ઈશ્વર હારે હોય. પણ તમારે પોતાના સ્વાર્થની ને ભોગની ઈચ્છા હોય તો ઈશ્વર કરુણામય હોવાના કારણે જેમ માતા પિતા છોકરાનું અવળું ઈચ્છા પૂરી ન કરે એમ અવળી ઈચ્છા પૂરી ન કરે. છોકરો ક્યારેક પોતાનું અહિત અવળી ઈચ્છા કરે પણ એના હિત કરવાવાળા માતા પિતા એ ન કરે. એવી રીતે ઈશ્વર પિતા મહસ્ય જગતો, ગીતામાં કહે છે આખા વિશ્વનો પિતા અર્જુન હું છું. અને એટલા માટે એ આપણું અવળી અહિત ઈચ્છા પૂરી ન કરે. પણ સાચી ઈચ્છા હોય, સારી ઈચ્છા હોય, સર્વજન હિતાય સર્વજન સુખાય આપણી ઈચ્છા હોય તો ઈશ્વર હારે હોય છે, એ સાથ આપે છે. બસ આપણને ભરોસો હોવો જોઈએ, આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અવશ્ય રક્ષીબે કૃષ્ણ વિશ્વાસ પાલોન, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને આપે, આપણી રક્ષા કરે તો પણ અભિમાન નહીં, છતાં દાસાનો દાસ, દૈન્ય, વિનમ્રતા. દૈન્ય આત્મનિવેદન ગોપ્તૃત્વે વરણ અવશ્ય રક્ષીબે કૃષ્ણે વિશ્વાસે પાલન. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ જીવે દયા કરી, સ્વપાર્ષદ સ્વીય ધામ સહ અવતરી. રાધા કૃષ્ણ કળિયુગમાં કરુણાવાન થઈ અને ગૌર બન્યા. ગોવિંદનો ગૌ, રાધાનો રા, ગૌરા નિતાય ગૌરા. અનર્પિત ચરિમ ચિરાત કરુણયા અવતીર્ણ કલો. રામ નરસિંહ વામન અવતારોમાં સાક્ષાત સ્વયં અવતાર ભગવત સ્વરૂપ કૃષ્ણમાં પણ જે કાર્ય ન કરી શક્યા એ કૃષ્ણ ચૈતન્ય બનીને કર્યું. શું કર્યું? ઉજ્જવલ પ્રેમ ભક્તિ રસ પ્રદાન કર્યો. કૃષ્ણ અવતારમાં દુષ્ટોને માર્યા, ભક્તોની રક્ષા કરી, ધર્મની સ્થાપના કરી, પણ સંસારી જીવોને ભક્તિ પ્રેમ દાન નહોતું આપ્યું. અને આપી પણ ન શકે, કારણ કે ભક્તિ ભગવાનની પણ એની પાસે નથી, એના ભક્તો પાસે એ હવાલો છે. ભગવાનના શ્રી ચરણોની ભક્તિ સંપત્તિ ખજાનાની ચાવી રાધારાણી પાસે છે. અને રાધાનું હૃદય લઈને કૃષ્ણ ભક્ત બન્યા. આપની આચરી પ્રભુ જીવે રે શીખાય. અને શીખવાડ્યું આખી ભગવદ્ ગીતામાં જે કૃષ્ણ રૂપે કહીને ગયા હતા, બધા ધર્મ છોડીને મારી શરણમાં આવો, હું તમને બધા પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. આ માયા મારી છે,
માધવની, અને જે માધવની સેવામાં આવે માયા એની દાસી થઈ જાય. જે ગીતામાં બોલીને ગયા શ્રી કૃષ્ણ, એ કળયુગમાં ચૈતન્ય બની અને શીખવાડ્યું. બ્રહ્માર દુર્લભ પ્રેમ કરી બારે દાન, શિખાય શરણાગતિ ભગતેર પ્રાણ. ભક્તિ અને ભક્તનો જે પ્રાણ છે શરણાગતિ, એ શીખવાડ્યું. વૈરાગ્ય વિદ્યા નિજ ભક્તિ યોગમ શિક્ષાર્થમ એકમ પુરુષ પુરાણમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરીરધારી કૃપામ બુદ્ધિસ્ત્વામ શરણમ પ્રપદ્યે. બૃહસ્પતિનો અવતાર સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય કહે છે કે મહાપ્રભુ પ્રગટ થઈને વૈરાગ્ય શીખવાડ્યો કે આ સંસારમાં કીડા મકોડા ગોડે ખાવા પીવા ઊંઘવા ભોગ ભોગવવા માનવતાનું નથી મળ્યું. માનવતાનું આત્મકલ્યાણ, સ્વયંને જન્મ કર્મના ચક્રથી છોડાવવા માટે, ભગવત ભક્તિ પ્રેમની પ્રાપ્તિ માટે મળ્યું છે. બધા ધર્મોનો સાર આ છે. અને એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના પાર્ષદો સાથે આવીને કળયુગનો યુગ ધર્મ સંકીર્તન પ્રચાર કર્યો. સંકીર્તનૈક પિતરો કમલાયતાક્ષો. અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રિય પાર્ષદ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ, શ્રી ગુરુ કરુણા સિંધુ અધમ જનાર બંધુ. કૃષ્ણની કરુણા અને એના ભક્તોની કરુણાની જ્યારે તુલના કરવામાં આવે ત્યારે ભક્તોની કરુણા ભગવાન કરતાં પણ વધી જાય છે. એ કૃષ્ણ જ્યારે ગુરુ રૂપે જીવનમાં આવે ત્યારે કરુણા અતિ કરે છે. પાપ તાપ અપરાધોને ક્ષમા કરી અને અધમનો ઉદ્ધાર કરે છે, એનો પક્ષ લે છે. અને ભગવાનને પણ વૈષ્ણવ સંત ગુરુ આપણા માટે સિફારિશ કરે છે, પ્લીઝ ફોરગીવ હિમ, આને ક્ષમા કરી દો. એની માટે થઈને હું ક્ષમા માગું છું. નિત્યાનંદ પ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં પડી ગયા. ગુરુ તત્વ છે બલરામ. એ કહે છે કે આને છોડી દો જગાઈને, હું તમારી પાસે ક્ષમા માગું છું, તમે મધાઈને પ્રેમદાન આપો. એક વૈષ્ણવ એટલા કરુણાવાન હોય છે, માર ખાય પ્રેમ દે. નાચરે અમાન પાન. નિતાઈ ચૈતન્ય બોલે નાચરે અમાર મન. બંગલામાં બહુ સરસ ભજન છે કે મારું મનડું નાચે છે. જેમ આપણે અહીંયા મારું મન મોરું બને ને એમ અહીંયા અમારે બંગાળીમાં નાચ રે અમાર મન, નાચ રે અમાર મન. દયાલ નીતાઈ ચૈતન્ય બોલે નાચ રે અમાર મન, નાચ રે અમાર મન, નાચ રે અમાર મન. દયાલ નીતાઈ ચૈતન્ય બોલે નાચ રે અમાર મન. મનડું ક્યારે નાચે? જેવી રીતે મોરલો ક્યારે નાચે? જ્યારે વાદળને ભાળે ત્યારે ને. તડકામાં બિચારો ખૂણામાં હુકાઈ જાય કે બેસી જાય, પણ જ્યારે આકાશમાં વાદળા આવે ને, એમ જ્યારે ગૌરાંગ અને નિત્યાનંદ પ્રભુના પાર્ષદો નીકળે કીર્તન સંકીર્તન કરતા, ત્યારે સંસારના તપ્ત બનેલા ઘર સંસારમાં કંટાળી ગયેલા લોકોનું મનડું હા હા ચલો હવે કંઈક આનંદ, હવે કંઈક જ્ઞાન, હવે કંઈક પ્રેમની વાત મળશે. એટલે પછી નાચે. આ વાત ભાગવતજીમાં લખી છે. ભાગવત દસમ સ્કંદ 20મો અધ્યાય વર્ષા ઋતુનું વર્ણન કરતા સુખદેવજી કહે છે શિખંડીના. તમે જોયું છે મોરના માથે કલગી હોય, મોરની માથે શિખા હોય, એટલે મોરને શિખંડી કહે છે સંસ્કૃતમાં. કલાપી કહે છે, શિખંડી, મોરના બહુ બધા નામ છે. પીકોક. તો વાદળને જોઈને પ્રત્યનંદ શિખંડીના મોર જેમ નાચવા માંડે એમ ગૃહિષુ તપ્ત નિર્વિણના યથા સાધુ આગમે. સંતોને જોઈ અને ઘર ગ્રહસ્થીમાં તપ્ત બનેલા સંસારી જીવો નાચવા માંડે કે હવે કૃષ્ણ કીર્તન કથા થશે, હરિજન આવે, હરિયશ ગાવે.
મારું પાવન થઈ જશે આજ. રૈદાસ કહે છે આંગન બંગલા ભયો અતિ પાવન, હરિજન આવે હરિજશ ગાવન. आज के दिन आके लेवू बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा. અને સંતો આવીને સંકીર્તન કરે, કથા ગાય. આંગન બંગલા ભયો અતિ પાવન, હરિજન આવે હરિયશ ગાવન. આંગન બંગલા ભયો અતિ પાવન, હરિજન આવે હરિ ગુણ ગાય. આવે તો શું કરીશ? કરું દંડવત અરુ ચરણ પખારો, તન મન ધન સંતન પરવારું. કરું દંડવત અરુ ચરણ પખારું, તન મન ધન સંતન પરવારું. બલિહારી ગોવિંદના કીર્તન ગાય એની. આ કે છે નરસિંહ મહેતો આ જ વાતને. ભારત ખંડ ભૂતળમાં જન્મી જેણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા, ધન ધન એના માત પિતાને સફળ કરી એણે કાયા. પોતાનું તો કલ્યાણ કરશે આ વૈષ્ણવો, બીજાનું કરશે. શીલ પ્રભુપાદે પોતાના જીવન ચરિત્રમાં વૈષ્ણવોની સામે એક આદર્શ, એક આઈડિયલ કેરેક્ટર ગુરુ તરીકે મૂકી દીધું. જન્મ સાર્થક કરી કરો પર ઉપકાર, પરોપકારનું કામ કર્યું છે. કૃષ્ણ ભક્તિની ગંગા દેશ વિદેશમાં જન જન સુધી પોગાડી દીધી. આ ભાગવત કથા હરિનામ સંકીર્તનને શીલ પ્રભુપાદ લઈ ગયા દેશ વિદેશોમાં. રથયાત્રા કોઈએ જોઈ નહોતી, અમેરિકન લોકોએ, યુકેના લોકોએ. પણ પ્રભુપાદે વાસ્તવમાં ભારતની ભક્તિની તો, ભગવાનની તો સાથે સાથે ભારતની સનાતન ધર્મની કીર્તિને પણ વિશ્વમાં લહેરાવી દીધી. રથયાત્રા સૌથી મોટું યુએસનું સિટી ન્યુયોર્ક, લંડનમાં નીકળે છે. નહીં તો એની પહેલાં કોઈને ખબર જ નહોતી. આપણો ભારતનો પ્રાચીન પવિત્ર અષાઢી બીજનો કરોડો વર્ષ જૂનો તહેવાર શ્રી રથયાત્રા, જે ચેરિયટ ફેસ્ટિવલ ઓફ લોર્ડ જગન્નાથ. પણ પ્રભુપાદે બધાના સૌભાગ્ય. જગન્નાથનો મહાપ્રસાદ પુરીમાં, ભારતનું પવિત્ર ક્ષેત્ર, ચાર ધામમાંનું એક, છતાં હજી કેટલાય ગુજરાતમાં એવા હશે જેણે હજી ચાખ્યો નહીં હોય. પ્રભુપાદની કૃપાથી આફ્રિકન લોકો, અમેરિકન લોકો, યુકેના લોકો પણ એ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે જગન્નાથનો પ્રસાદ. જગન્નાથેર ભાત જગત પસારે હાથ. જેને પ્રાપ્ત કરવા મહાદેવ લાઈનમાં ઊભા રહે છે જગન્નાથનો પ્રસાદ પામવા. પણ આ હરિનામ, આ હરિપ્રસાદ, હરિકથા શીલ પ્રભુપાદે આખા વિશ્વમાં વહેંચી છે ભાઈ. એટલા માટે માનવ સમાજ એને જાણે કે ન જાણે, પણ યુગો યુગો સુધી રેણી રહેશે આ ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદના. કેણે કારણ કે માનવ સમાજમાં સૌથી મોટો પરોપકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપી દીધા, કૃષ્ણની ભક્તિ આપી દીધી છે. અને એની જ કંઈક શિષ્ય પ્રશિષ્ય પરંપરા શાખાથી ભારતમાં કે ભારતની બહાર ઘણા જન પુરુષોને, મનુષ્યોને આ કૃપા મળી રહી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એના પાર્ષદોની જે શરણ લેશે એને શ્રીધામ વૃંદાવનની પ્રેમ ભક્તિ રસની પ્રાપ્તિ થશે. નકર રહી જશો આમના. ઊંચા કુળમાં જન્મ લઈને કેવલ કર્મકાંડમાં રહી જશો. ક્ષત્રિયાદિ કુળમાં જન્મ લઈને પણ કેવલ બાંધવા માર કાઢવામાં રહી જશો. વૈશ્ય પરિવારમાં જન્મ લઈને કેવલ વ્યવહાર વ્યવસાયમાં મરી જશો. કોઈ પણ વર્ણ હોય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, પરમ ધર્મ છે શ્રી હરિ ભક્તિ. સોચનીય સો વિપ્ર. રામાયણમાં લખ્યું છે ને, વશિષ્ઠ મુનિએ
ભરતજીને કહે છે કે કયો બ્રાહ્મણ શોચનીય છે, કયો ક્ષત્રિય, કયો ગ્રહસ્થ. છેલ્લે સાર આવે છે કે જેણે રામચરણમાં ભક્તિ નથી એ બધા શોકને સોચને પાત્ર છે, વૃથા જીવન જીવે છે. પ્રભુપાદે જીવન જીવવાની વાસ્તવિક કળા શ્રીમદ ભાગવત અને હરિનામ આપીને વાસ્તવમાં જીવન આપ્યું છે લોકોને. અને વાસ્તવમાં જે આપણને જીવન આપે એનું ઋણ આપણે કેમ ચૂકી શકાય. મહાભારતમાં ભગવાન વ્યાસના વચન છે, પૃથ્વ્યામ દ્રવ્યમ નાસ્તિ યદ દત્વા ઋણી ભવેત. જેણે આપણને કૃષ્ણ ભક્તિ આપી હોય, આખું પૃથ્વી પણ એને વેચી દો તો પણ એના ઋણમાંથી ઉઋણ થઈ શકાય નહીં. મહા ઉપકાર છે આ સંતોનો. બસ આપણે એટલું કામ કરી શકીએ કે એમના ચરણોની શરણ લઈ અને એમની જે આજ્ઞા છે વેદશાસ્ત્ર પ્રમાણે એવી શુદ્ધ ભક્તિ પ્રયાસપૂર્વક પ્રેમથી કરીએ તો પણ સંતોની કૃપા વરસશે અને આપણે ભક્તિ ક્ષેત્રમાં અતિ શીઘ્ર સરળતાથી સફળતા સિદ્ધિ સુધી પહોંચી શકશું. રાજા પરીક્ષિત જે ભગવાનના અનુગ્રહ ઉપકારોને યાદ કરે, સાથે સાથે ભગવાનની શરણ લેવાથી ભગવાન રક્ષા કરે. આજે પ્રસંગ ચાલી રહ્યો છે એનાથી આપણે પ્રેરણા લેવા જેવી છે. કોઈ જગ્યાએ તમે વાંચો કે હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ, હરે કૃષ્ણ ભક્તો દ્વારા બોર્ડ લાગે ને ભાગવત સત્સંગ છે, સમજી લેવાનું કે ઓહો મને મારો નાથ બોલાવે છે, જગન્નાથ બોલાવે છે. ભાગવત કથાનું બોર્ડ લાગવું, કાર્ડ મળવું, આમંત્રણ મળવું, વ્યક્તિએ સમજવું જોઈએ કે મને મારો બાપ બોલાવે છે. કારણ કે હાચો નાથ હાચો બાપ તો ઈ છે કે ક્યાં ભટકે જ ભાઈ, હાલ હાલ. કૃપાળુ છે. અને લખ્યું પણ છે વ્યાસજીએ, શ્રીમદ ભાગવત પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ એવહી. શ્રીમદ ભાગવત પ્રત્યક્ષ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જ્યાં ભાગવત કથા થાય કૃષ્ણ તત્ર નિશ્ચિતમ. બીજી જગ્યાએ કૃષ્ણ છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ જ્યાં ભાગવત કથા થાય ત્યાં કૃષ્ણ નિશ્ચિતમ, કન્ફર્મ, સિક્કો લાગી ગયો છે કે ન્યાય છે. અભ્યાસ વચન છે. અને આવું ભાગવત કથામાં જે લોકો સાથ આપે, સહયોગ આપે છે તન મન ધનથી, વાસ્તવમાં ગ્રંથ અને ભક્ત બેય ભાગવતની કૃપાથી એને પરમ સંપત્તિ, પરમ ધન મળશે, જે છે હરિભક્તિ. ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, નરસિંહ મહેતાના શબ્દ. આ ધન મળશે એને ભક્તિ, જેના કારણે ભગવાન એના વશમાં આવશે. યસ્ય ભગવતી ભક્તિ પ્રસન્ન શ્રી નિકેતને. લક્ષ્મીનો નાથ જેની ઉપર પ્રસન્ન થઈ જાય એની ભક્તિના પ્રતાપે, એને પછી આ વિશ્વમાં કઈ વસ્તુ મળવી બાકી રહે નથી, કંઈ પછી બચતું જ નથી એની માટે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધર્મની સ્થાપના કરવા આવ્યા છે. એક નીતિકાર કહે છે, નાગે મદેન ક જલરુહે પૂર્ણેન્દુના શર્વરી. હાથી હોય ને, હાથી એ મતવાલો ઝૂમ તો હેલો જતો હોય ને તો રૂડો લાગે. હવે તો એવા હાથી જોવા નથી મળતા, જંગલોમાં જાય તો મળે. અત્યારે તો ઓલો ટ્રેન કરેલો અને બિચારાને ફસાવેલો હાથી હોય ને, કેળું આપો તો હાથમાં લઈને ઉપર આપે, ખાઈ જાય, રૂપિયો લઈને માલિકને આપે. એવા એવા બિચારાને હેરાન બદ્ધ કરેલા હાથી તમે જોયા હશે. આમ જંગલમાં ખુલ્લો ગજેન્દ્ર હાલો જતો હોય ને પૃથ્વી હલાવતો હોય, ઝાડવાને અડી જાય તો ઝાડવા પડી જાય, એવા મતવાલો ઝૂમતા હાથી. હાથી મતમાં હોય તો સારું લાગે. ઢીલો ઢીલો બકરી જેવો બિચારો બેસી ગયેલો હોય તો એ હાથી, સર્કસના હાથી, પછી આ ઝૂ શું કહેવાય એને, પ્રાણી સંગ્રહાલયના હાથી, એમાં દમ ન હોય. શું થાય? ક જલરુહે સરોવર તમે બહુ ભાડ્યું છે. આપણે બોડ તળાવમાં નહીં, આપણે ભાવનગરને મળ્યું છે. કોઈ દી કમળ ખીલેલા ભાડ્યા બોડ તળાવમાં?
કદાચ ખીલવું હશે પણ આવડા ખીલવા દેતા નહીં હોય. પણ સરોવર કમળ, રામજી ગયા ને જ્યારે પંપા સરોવર, રામાયણમાં કથા છે, તો એમાં સુંદર વર્ણન છે રામાયણ, સુંદર કમળ ખીલેલા હતા, એમાં હંસ વિહાર કરતા હતા, અમુક બગલાય હતા. અને પછી રામજી લક્ષ્મણને કહે છે, જો જો આ બગલાઓ કેટલું સરસ ધ્યાન કરે છે, ધોળા સફેદ વ્હાઈટ. લક્ષ્મણજી દાંત કાઢતા કાઢતા કે પ્રભુ તમે હાવ ભોળા છો, આ જેટલા ધોળી કપની વાળાને હું ઓળખું છું, આ જેટલા ધોળા ધોળા કપડાં પહેરે ને એના કામની મને ખબર છે. પછી નેતા હોય કે જેટલા ધોળા પહેરે ને એ બધાને તો હું બહુ, લક્ષ્મણજી તો ગુરુ છે ને એકદમ, એ કે રામજી આ બગલો ધ્યાન નથી કરતો, એ એનો ધંધો કરે છે. संसार में कई लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं करते, अपना धंधा कर रहे हैं, दुकान चला रहे भैया. રામજી તો સરળ સ્વભાવના કે ના ના એકદમ એક પગે ઊભો છે. ધ્રુવ મહારાજને વટી જવાનો આ માણા, ધ્રુવે એક પગલે તપ કર્યું હતું, એકદમ તટાર સ્થિર થઈ જાય. પણ એ વાટ જોતા એની રેન્જમાં કોઈ ફિશ આવે ને ત્યારે ખબર પડે, ગપ કરતો ઉલળી જશે. તો પંપા સરોવરનું પાવન દ્રશ્ય, તમે લોકો ગયા છો પંપા સરોવર? કેટલા ગયા છો? 1 2 માતાઓમાં 1 આંગળી ઊંચી, બાકીના બોડ તળાવ જિંદાબાદ, નકળંગ જિંદાબાદ. ક્યાં ગયા મારે ઋષિકેશ પ્રભુ, શ્રી ગોવિંદ પ્રભુ, આ લોકોનું કંઈક પંપા સરોવરનું કરો, યાત્રા કમિટીઓ. જવું જોઈએ, ઈચ્છા કરો ઈશ્વર પૂરી કરશે. સારી ઈચ્છા કરીએ ભગવાન ઠાકોરજી પૂરી કરે. અને પાછા જોજો ભક્તોની હારે જાયજો, નકર ઈ બગલા જ જોશો, હંસ નહીં મળે. આપણી કંપની કેવી છે એ ડિપેન્ડ કરે ને આપણા સક્સેસ ઉપર. નહીં તો આપણી જેવાને જ લઈને જશું, ધોયેલ મૂળા જેવા, એવા જ રહીશું. કંપની સારી હોવી જોઈએ, સંગ સારો હોવો જોઈએ. ગૌર અમાર જે સબ સ્થાને કરીલ ભ્રમણ રંગે, તે સબ સ્થાને હેરીબો આમી પ્રણય ભકત સંગે. પ્રેમી ભક્તો સાથે જવું છે ભગવાનના લીલા સ્થલી દર્શન ધામમાં, તીર્થમાં, તો કંઈક પ્રાપ્ત થાય. નહીં તો એમનામ જ રહે. ક જલરું હે, સરોવર કમળથી સારું લાગે. પૂર્ણેન્દુ શર્વરી, રાત હોય ને એ પૂર્ણિમાનો ચાંદ ઉગ્યો હોય ને તો સારી લાગે, અમાવસ્યાની રાત તો બીક લાગે. શિલેન પ્રમદા જવેન તુરગ નિત્યોત્સવ મંદિરે, નાગે મદેન ક જલરુહે પૂર્ણેન્દુના શર્વરી. શિલેન પ્રમદા જવેન તુરગ નિત્યોત્સવ મંદિરે. કોઈ સ્ત્રી હોય ને, પ્રમદા એટલે સુંદર નારી, એ એના સરળ સુંદર સ્વભાવથી હારી લાગે. એનામાં મર્યાદા હોય, એનામાં શરમ હોય. આ એના ઘરેણા છે નારીના. એની બોલચાલ, એની હાલ ઉપર ખબર પડી જાય. આપણા ગઢાઓ પેલા જોવા જતા ને, બહુ પાકા આમ હાલે ને ત્યાં ખબર પડી જાય કે આમાં કેટલા ટકા છે. ટકા મૂકી દે, 2 શબ્દો બોલે ત્યાં, 2 પગલાં ભરે ત્યાં, સંસ્કાર દેખાય આવે. અને આ શ્લોકો છે આપણા સુભાષિતમાં. યદા યદા મુંચતિ વાક બાણમ તદા તદા જાતિ કુલાદિ પ્રમાણમ. તમે એક એક શબ્દ બોલો ને તમારા કુળની ઓળખાણ આપતું હોય, તમારી જાત કઈ છે એ બતાવતું હોય. તમે કોની સંતાન છો, કોના શિષ્ય છો, એ વિદ્વાનો કળી જાય, બુદ્ધિને આવી જાય. તમે હાલો બોલો ચાલો ત્યાં. એટલે અર્જુન પહેલો પ્રશ્ન ગીતામાં પૂછે કે જે સ્થિતિ પ્રજ્ઞ પુરુષ હોય, સ્થિર બુદ્ધિનો વૈષ્ણવ, એ કેમ હાલે? પ્રેમ પ્રભાસિત આસિત કેમ વ્રજેત?
આ જ પ્રશ્નો પૂછ્યા, હાલે કેમ, બેસે કેમ, બોલે કેમ. કારણ કે એની ઉપર તો ખબર પડી જાય કેમ, કોણ ક્યાં છે. અને આ બધા સંસ્કારો મોલમાં નહીં મળે, રેશન દુકાને નહીં મળે. આ સત્સંગ ભાગવત કથામાં મળશે, સંતો પાસે. શિલે ન પ્રમદા જવે ન તુર. એક ઘોડા હોય ને એની એક રઢિયાળી એક ચાલ હોય. અમુક ઘોડાઓમાં એક વિશેષ ચાલ હોય છે, એનાથી એ રૂડા લાગે. અને મંદિર ઉત્સવોથી રૂડું લાગે. ભક્તોથી મંદિર ઉજળું છે. આ સંગે મરમર માર્બલથી મંદિર સુંદર ન થાય, સુંદર ભક્તોથી મંદિર સુંદર થાય. જે ભક્તો ઉત્સવ થતા હોય, તમે હરે કૃષ્ણ મંદિરમાં જાઓ, સવાર સાંજ બપોર ઉત્સવો હોય. ઉત્સવ એટલે નાચવું, ગાવું, પ્રસાદ ખાવું, ભગવાનને ટાઈમે આરતી ભોગ લાગે, ભક્તો હોય. નિત્યાનંદ કીર્તનોત્સવ નિરખવાનંદ કુમાર, નિત્યોત્સવ ત્રિતુભી ભાગવત. આ બધા ભજનોમાં શાસ્ત્રોમાં વાતો આવી છે. વાણી વ્યાકરણે હંસ મિથુને. તમે વાણી, તમારી સુષ્ઠુ ભાષા, વ્યાકરણ સહિત યથાર્થ શબ્દ હોય તો એ બોલી સારી લાગે. હંસનું જોડું હોય ને, એકલો હંસે સારો લાગે, પણ હંમેશા હંસ છે ને ટ્વિંગ્સ ડબલ હોય, જોડું હોય. બે હંસ અને હંસલી અથવા બે ભાઈ રાખો, હંસ હંસ, આપણને કેમ જાત ખબર પડે? સ્ત્રી પુરુષોમાં તો ખબર પડે, હંસ હંસલીમાં તો એમ આગેથી તો ખબર ન પડે ને. માખણ માખીમાં સાઈઝમાં થોડોક ફરક પડે. આ બીજા બધા પશુ પક્ષીઓમાં સાઈઝથી થોડું તમે સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ માપી શકો. પણ એ જોડું હોય ને, મિથુને બે જણા હોય ને તો રૂડું લાગે. સભા પંડિતે, કંઈક સભા ભરાણી હોય પણ એમાં વિદ્વાન માણસો બેઠા હોય ને, વેદને જાણવા વાળા, તો એ સભા રૂડી લાગે, સારી લાગે. મગર બધા જ અડધી બુદ્ધિના નવળી બુદ્ધિના બેઠા હોય, હા માથાકૂટ કરતા હોય, વાદ વિવાદ કરતા હોય, કે મજાક મસ્તી કરતા હોય, શું ફાયદો? સત્પુત્રેણ કુલમ, તમારું કુળ સત્પુત્રથી ઉજળું છે. નિપેન વસુધા, આ પૃથ્વી ધાર્મિક રાજાથી હારી લાગે. લોકત્રય ધાર્મિકે, અને આખા ત્રિભુવનનો લોક માનવ સમાજ ધર્મથી ઉજળો છે. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવત ધર્મવાન બનવાનું કહે છે. અને જે ધર્મવાન છે એ ધનવાન ઓટોમેટિક બની જશે. જે ધર્મવાન છે એ ધનવાન અનાયાસ બની જશે. અને ન પણ બને તો પણ એ ધનવાન છે. પ્રાણી પ્લસ ધર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મનુષ્ય. પ્રાણી પશુ વત્તા ધર્મ બરોબર માણસ. અને ઊંધું કરી નાખો, માણસ માઇનસ ધર્મ બરોબર પશુ. ધર્મેણ હીન નર પશુ સમાન, આ વ્યાસના વચન છે. કે વ્યક્તિમાં ધર્મ હોય ત્યારે જ માણસ છે. પણ એ માણસમાંથી જો ધર્મ વયો જાય, એશામ ન દાનમ ન તપો ન ધર્મમ જ્ઞાનમ ન ગુણમ ન શીલો નથી, તો ભલે આકૃતિથી મનુષ્ય હોય, મનુષ્ય રૂપેણ મૃગા ચરંતી, એ ઢોર છે, કઈ લેવાનું નથી. ધર્મ એટલે કૃષ્ણનો અવતાર ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની સ્થાપના માટે થયો છે. અને કૃષ્ણ ગયા પછી ધર્મ ભાગવતને સોંપીને ગયા છે. કે આકાશમાં જેમ સૂર્ય ઉગે ને આખા વિશ્વમાં પ્રકાશ કરે, એમ આધ્યાત્મિક આકાશનો આદિત્ય છે શ્રીમદ ભાગવત. ભગવાનની શરણ લઈ પાપમાંથી મુક્ત થઈ ભગવત ધામ પમાય, એ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ. ભાગવતની શરણ લઈ ભગવત ધામ જઈ શકાય છે. સરળ વાત છે.
તો એક જ પુત્ર હોય. ચાણક્ય કહે છે કે આકાશમાં એક જ પૂર્ણિમાનો ચાંદ હોય કાફી છે. નચ તારા સહસ્ત્રશ, હજારો ટીમ ટીમ તારા કરતા હોય પણ એમાંથી અંજવાળા ન થાય. એમ એક પુત્ર પણ ચંદ્રમા જેવો હોય, જેનામાં એવા સદગુણો હોય કે એના પિતાનું, એના પરિવારનું, એના સમાજનું, એના દેશનું ગૌરવ. ભલે પરીક્ષિત એક જ હતા પણ યુગો યુગો સુધી પાંડવોની કીર્તિ અમર થઈ ગઈ. આજે તમે જુઓ જ્યાં જ્યાં ભાગવત થાય, પાંડવો કરતા પણ કથા યશ પરીક્ષિતના ગવાય છે. આખા વિશ્વને ભાગવત મળ્યું પરીક્ષિતના કારણે. એક જ પુત્ર પણ એક ચંદ્ર તમોહંતી નચ તારા સહસ્ત્રશ. તો ઘણા બધા નથી જોતા, પણ એટલે એનો મતલબ કે ક્વોન્ટિટી નથી જોતી, ક્વોલિટી જોતી છે. વી વોન્ટ ક્વોલિટી, પ્યોરિટી જોઈએ ભાઈ. ભીડ નથી જોતી, ભાવ જોઈએ. હાજરી કેટલી છે એ મહત્વ નથી, અહીંયા બેઠા છે એની ઓજરી કેવી છે, ગ્રહણ કેટલું કરી શકે, કેચઅપ કેટલું એ હૃદયસ્થ કરે છે. કથામાં આપણે બેસીએ પણ કથા આપણામાં કેટલી બેસે છે. ભક્તો, આ ભાગવતનું જ્ઞાન ઉધાર લેવા જેવું નથી, આત્મસાત કરવા જેવું છે. ઉધાર જ્ઞાન કોને કહેવાય ખબર? આપણે સાંભળીને યાદ રાખી લે, બીજાને કહી દે, સાઈડ બિઝનેસ છે. જે કંઈ સાંભળીએ એ પોતાને જીવનમાં લાગુ કરવા, ઉતારવા માટે છે. અને પછી એમાં આનંદ લેવા જેવો છે. અને પછી એ ઓટો બીજાને દેવું નહીં પડે. તમને જોઈને લોકો ભક્તિ કરતા થઈ જશે. તમે એક શબ્દ બોલો તો ઝીલવા તૈયાર થઈ જશે. પણ જ્યારે પ્યોરિટી ન હોય, પવિત્રતા ન હોય, એટલે રાગડા તણે રાખો, રિઝલ્ટ ન આવે. શીલ પ્રભુપાદનું સૂત્ર છે, પ્યોરિટી ઇઝ ધ ફોર્સ. પવિત્રતા બળ છે. જોડ જોડથી બોલે લોકો ન સાંભળે. તમારું વ્યક્તિત્વ ઊંચું કરો, તમે ધીરે બોલો તો એ સાંભળશે. આપણી કંઈ અધિકાર જ ન હોય, કંઈ લેવાનું ન હોય, પછી આપણે રાડ્યું પડે આમ કરો, આમ કરો, આમ થવું જોઈએ. તું કરને પહેલા. એવું બોલતા તો શીખો કે પહેલા સાંભળવાનું મન થાય, અને જે સાંભળે છે એને માનવાનું તો મન થાય. અને એવું થાય આપણે સાચા હોય તો. વાત જ્યારે દિલથી નીકળતી હોય ને ત્યારે એ દિલમાં જાય. દિલ કી બાત દિલ में जाती है. ધંધે સે કુછ નહીં હોતા, ભક્તિ સે સબ કુછ હોતા है. ત્યારે ભક્તિને ધર્મને પણ લોકોએ ધંધો બનાવી દીધો છે. ભક્તિ હોગી તબ તો રિઝલ્ટ હોગા. ધર્મની સ્થાપના માટે ભગવાન આવ્યા છે. ભગવાનને અહીંયા આવવાનો હેતુ એ જ હતો કે આપણે બધા એના કીર્તન, કથા, લીલા ગાઈને સંસાર ચક્રમાંથી છૂટી જાય. નોબલમાં 6 મારવાની છે. કળયુગ છે ને, કળયુગ સેલ એક્સ્ટ્રા યુગ છે. અને એમાં હરિનામ 16 માળા કરીને પેવેલિયન કી બહાર બહુ એવરેજ મળે એવી ઓવર છે. નોબલમાં મારવાની, કારણ કે આઉટ તો થવાના જ નથી, એટલે ગમે એમ ઉલાળી શકાય. એમ કળયુગમાં કાંઈ બધું ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે નીતિ નિયમ. ખાલી એક સ્ટાર વૈદ્યો છે, હરિનામ. કલયુગ કેવલ નામ આધારા. એનો લાભ લઈ લઈએ તો બેડો પાર થાય એવું છે. ભગવાન એટલા માટે જ આવ્યા કે આપણા લીલા સંકીર્તન કરીએ. કુંતી ભવે અસ્મિન ક્લિશ્યમાણાનામ અવિદ્યામ કામ કર્મ ભી શ્રવણમ સ્મરણ અર્હાણી કરિષ્યન ઇતિ કેચન. એ કનૈયા, તો એટલા માટે આવે છો કે આવીને આવી લીલા કરે છો. ભક્તાનામ વિનોદાય કરોતી વિવિધમ ક્રિયા. ભક્તોને આનંદ દેવા એવી લીલા કરે. જે ભક્તો એ લીલાના કીર્તન, કથા ગાય, ભવસાગરથી છૂટી જાય. ભજતે તાદૃશીમ ક્રીડા સુત્વા શ્રુત્વા, સાંભળીને તત્પરો ભવે, પરમધામ વયા જાય. એટલે તું લીલા કરીને. તો ભગવાનને અહીં ફરવા આવવાનો શોખ નથી. ગોલોક વૃંદાવનમાં એટલું બધું દિવ્ય છે. અહીં શું કામ આવે? હિલ ડ્રાઈવમાં રહેતો એ મફતનગરમાં શું કામ જાય વાસ લેવા? અમારે મુંબઈની ભાષામાં વાલકેશ્વર નરીમન પોઈન્ટમાં જે રહેતો હોય
એ ધારાવી ઝૂંપડપટ્ટી ગટરમાં શું કામ જાય? શું કામ જાય બતાવો? તો દિવ્ય ગોલોક વૃંદાવનથી ભગવાનના પ્રપંચમાં જ્યાં ખોટા અને જૂઠ બોલવાવાળા અને પાપને હિંસા કરવાવાળા રજોગુણ તમોગુણ આમ અહીંયા આવવાની જરૂર શું છે જગતમાં? તમે કહેશો રાક્ષસને મારવા, એ તો ના બેઠા બેઠા મારી શકે. અરે સંકલ્પ કરે તો આખું બ્રહ્માંડ પ્રલય થઈ જાય તો એક રાક્ષસને મારવો એને શું મોટી વાત છે? કઈ મોટી વાત નથી. પણ એ આવે છે આપણા માટે, આપણને બોલાવા, આપણને જ્ઞાન દેવા ભગવદ્ ગીતાનું. કપિલ ભગવાન આવીને જ્ઞાન દેવા, રામાયણમાં આવીને રામ બનીને શબ્દોના ઉપદેશ દેવા, શબરીના માધ્યમથી, નિષાદના માધ્યમથી, લક્ષ્મણના માધ્યમથી ધર્મ શીખવાડવા કે એક પુત્રનો શું ધર્મ છે, એક શિષ્યનો શું ધર્મ છે, એક રાજાનો શું ધર્મ છે. એટલે ભગવાન આવે છે, નહીં તો એને જરૂર શું છે? એનો તો સંકલ્પથી સૃષ્ટિ થઈ જાય, એને ક્યાં કઈ આવશ્યકતા છે? પણ ઈશ્વર આપણા માટે આવે છે. આવું સમજશો ને તો તમને આનંદ આવશે ભક્તિ કરવાનો કે હરી મને લેવા મારા માટે આવે છે. અને છતાં આપણે આડાવડા થાય ન જાય તો ભગવાન એના ભક્તોને મોકલે કે ભાઈ આ નથી માનતો, તમે થોડોક સમજાવો ને તમારી રીતે, હેરાન થતો બંધ થાય. આ ભાડાના ઘર બદલા કરે છે, જન્મ મૃત્યુમાં હડે છે, પછી સંતો આવીને પાછા આપણને સમજાવે. પણ આપણે તો એમ સમજે કે પછી સંતો અને ભગવાન બે ભેગા બનીને આવે, એક હારે કેટલું કરે. પછી એને એમ થયું કે આ જ્ઞાન નહીં, આને લીલા કરું, કંઈક નાચ ગાન કરું. એટલે આવું જોઈ જોઈને કમસે કમ ગમે એ રીતે દૂધ પાણી સમજીને પીવો ને તો ગણ કરે, એમ ગમે એ રીતે બસ આના મને ટચ થાય, મને જોવે, મને મારા સંપર્કમાં આવે. મારે બાનું જોતું છે કે બસ મારા પછી ઉદ્ધાર તો મારે કરવો જ. આ કૃષ્ણની વ્યવસ્થા છે. અને એટલે ભગવાન અવતાર લે છે, ઉતરે છે. જે પરીક્ષિત રાજાની રક્ષા, એના પિતરોની રક્ષા ભગવાન સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણચંદ્રએ કરી. એ કૃષ્ણ કોઈ અવતાર નથી, અચિંત્ય મહાશક્તિ, કોટી બ્રહ્માંડ વિગ્રહ, અવતારાવલી બીજ, હતારી ગતિદાયક. રૂપ ગોસ્વામી લઘુ ભાગવતમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આવે છે ભક્તોને આનંદ દેવા, એમની લીલા સાંભળીને સંસારી લોકો જન્મ મૃત્યુથી છૂટે એ માટે. બાકી એને બીજી કોઈ આવશ્યકતા નથી. અને પછી જો આવે તો 5-25 ને હરખા કરતા જાય. દંતવક્ર શિશુપાળ જેવાને અથવા રાવણ કે એના હગાવાલા એવા 2-5 ને કેમ મ્યુનિસિપાલિટીની ગાડી નીકળે થોડોક તો કચરો એમ ભગવાન પછી એ હાટું નથી, એને મારવા નથી આવતા, આ હાટું આવે છે. પણ આવ્યા છે તો વિનાશાય છે દુષ્કૃતા, થોડુંક હાવણી મારતા જાય. પણ છતાં ભગવાન વિશે ધ્યાનથી સાંભળો કે એ મારતા નથી. હતારી, હત અરી, અરી મતલબ શત્રુ, શત્રુને હત, હતારી ગતિદાયક, એને તારે છે. ભગવાન મારતા હોય એવું દેખાય પણ મારતા નથી, એને તારે છે. શિશુપાળનું ચક્રથી ગળું કપાણું આખી સભાએ જોયું રાજસૂર્યમાં. અને યુધિષ્ઠિરે નારદજીને પૂછ્યું કે જન્મો ત્યારથી તોતળી ભાષામાં ગાળું દેતો હતો આ માણા, કોઈ દી હોળમાળાની વાત જવા જો 1600 ગાળું ગણીને દેવા વાળો માણા, તોતળું બોલે ને નાના છોકરા, ત્યારથી કૃષ્ણને ગાળું દેતો હતો આ માણસ. અને પછી હરખું બોલવા માંડ્યો ત્યારે તો હારી હારી દેતો હતો. અને એ સભામાં હો તો દઈ ચૂક્યો છે રાજસૂર્યમાં. અને થોડોક ક્રોધ એને વધી ગયો, કારણ કે બિચારો લગ્ન કરવા ગયો તો દિલવાલે દુલ્હનિયા. આ એક જ વરરાજો એવો છે જે બિચારો પૈણા વગરનો એ વખતમાં, અત્યારે કેટલાય આવે છે એવા, પણ એ વખતે જાન લઈને ગયો કોરે કોરો લુખેશ એમ નામ પાછો આવ્યો. કારણ કે લઈ ગયા રૂકમણી તો દ્વારકાધીશ લઈ ગયા. એટલે ચારની આને વધારે દાસ કે મારી દુલ્હનને આ લઈ ગયો, તારી હતી જ નહીં, તું એમ માની લે થઈ જાય. સુપર્ણ લક્ષણમ, સુખદેવજી કહે છે શ્રીગાલ મધ્યે ભાગ હતો હરી. જેમ શિયાળીઓની વચ્ચેથી ભગવાન નરસિંહ કેસરી સિંહ જેમ પોતાનો ભાગ લઈ જાય, આમ રૂકમણીને રથમાં બેહારીને હરે કૃષ્ણ હરે રામ
રૂકમણી કે ફેરા બાકી છે કે એ બધું ના હારે. બધું ત્યાં થશે. તો શિશુપાળ બહુ ગાળો દીધી, પણ જેવું મસ્તક કપાણું જ્યોતિ નીકળી હરિચરણમાં વહી ગઈ. રાજા પૂછે યુધિષ્ઠિર, પ્રભુ આવું કેમ બને? ભગવાનનો વિરોધ કરવા વાળો રાક્ષસ આવું ગાળું દેવા વાળો ભગવાનના ધામમાં મુક્ત થઈ ગયો, મોક્ષ પામી ગયો, સાયુજ્ય મુક્તિ. ત્યારે નારદજી કહે છે, સુંદર કથા, પછી ઇતિહાસ કે આ કોણ હતું ને શું હતું, જય વિજય સનકાદિકને, અને પછી સિદ્ધાંત આપે, એ ન કે ન પ્રકારેણ, વેરથી કે મિત્રતાથી, પ્રેમથી કે પરાણે કૃષ્ણની સાથે કોઈ સંબંધ બાંધે એનો બેડો પાર છે. મારતા નથી, તારે છે. પૂતનાને મારી ગતિ આપી દીધી, માં બનાવી દીધી ગોલોક વૃંદાવનમાં. ઉદ્ધવજીને કેવું પડ્યું, કંવા દયાલુ શરણમ વ્રજેમ. ઝેર લઈને ગઈ અને એને દિવ્ય ગતિ માં બનાવી દેતા હોય તો રોજ જે અમારા ઠાકોરજીને ઘરે રાખીને કૃષ્ણને તુલસી પત્ર મિશ્રી નાખીને દૂધ ધરાવે એને ભગવાન શું આપશે? ઝેરવાળાને જો આટલું આપતા હોય તો પ્રેમથી પ્રસાદ એનું તો બ્રહ્માજી કે મને સમજાતું નથી, તમે એને શું આપશો? અને ભગવાને બ્રહ્માને જવાબ આપ્યો કે હું મારી જાતને એને આપી દઈશ આખે આખી. એ ભગત મને જ્યાં વેચો હોય ના વેચી શકે છે. એટલે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કહે છે, કૃષ્ણ છે તોમાર, કૃષ્ણ દીતે પારો, તમારી શક્તિ આ છે. એ વૈષ્ણવો, ભગવાન તમારા છે અને તમારે ગમે એને દેવા એ તમારી શક્તિ છે. વિક્રીડિત સ્વાત્માનમ ભક્તેભ્યો ભક્તવત્સલા. મારી જાતને હું ભક્તને વેચી દઉં છું અને એ ભક્ત ચાહે ને મને નીલામ કરી શકે છે, ફ્રી ઓફ ચાર્જ મોકલી દે છે. સત્યભામાની લીલામાં છે ને ઓલું પારિજાત પહેલાની લીલામાં નારદજીને વેચી દીધા તો નારદજી કે હાલો ધંધે લાગો. નારદજીએ ધંધે લગાડ્યા, ચૂલો ફૂંકો હોય કે 16,108 પટાણે નારદજી આટલું ખાવાનું બનાવે. સત્યભામા તો એને જેવું વાવો એવું લણો એમ કીધું કે આના પતિ દર વખતે જોતા આ વખતે કોકને આપી દો, એટલે આવતી વખતે આના જેવું વાવો એવું કે કોને આપું? કોક સંતને. તા કે કોણ? કે હું જ છું, મને આપી દો. અને જેવા આપી દીધા એટલે નારદજી કે એ દ્વારકાધીશ, હવે તમે મારા દાસ છો, હાલો હારો મારે યારે ઠેલો મારો તંબુરો ઉપાડો. નોકરને તો બધું ઉપાડવું પડે. હા માલિક, હા જે કે કરવું પડે. अर्जुन का रात का सारथत्व करते हुए भगवान घोड़े को पानी पिलाते थे, घोड़े को मसाज करते थे. कल सुबह फिर रेडी हो जाना मेरे अर्जुन के लिए. હું તો જ્યારે જ્યારે આ પ્રસંગ યાદ કરું મને એમ થાય કે ઋષિ મુનિ મોટા મોટા જન્મ શું કરવા, અર્જુન જેવા ભગતના ઘોડા થઈ જવી તોય કૃષ્ણના હાથનો મસાજ તો મળે. જે હાથે લક્ષ્મીનો હાથ પકડ્યો હતો, રોજ પાણી પીવરાવે, રોજ એને સંભાળે, હાથ ફેરવે. અર્જુનના ઘોડા ઠાકી જાય તો ભગવાન એનો કમળ નયન હસ્ત પાણી ફેરવે અને થપથપાવે, કેમ છો? ઓલા તો મસ્તીમાં આવી જાય અમૃત જેવા, ફાવી ગયા. કીટ જન્મ હવું યથા તુવા દાસ. એટલા માટે કહે છે બ્રહ્મા નથી બનવું, કોઈ શુદ્ધ ભગતના ઘરે કીડો બનાવજે, કૂતરો બનાવે, એનીથિંગ એલ્સ કંઈ બી, પણ ભગતના ઘરે પ્રભુ મળી જશે મને પ્રસાદીમાં, ગોતવા નહીં પડે. ધર્મ હોય ત્યારે થાય ને. આખું વિશ્વ જગત ધાર્મિકતાથી શોભા આપે છે. જે સૂત્ર હું તમને કહું છું એની અંતર્ગત ભગવાન ધર્મની સ્થાપના કરવા આવે છે, આપણી રક્ષા કરવા આવે છે. મારતા નથી, તારે જ દેખાણો, પણ પૂતનાને તો ઉદ્ધાર કર્યો છે. બાળ રૂપેથી ચાલુ કરી દીધું હતું. ગુરુદેવ આ વાતને એવી રીતે સમજાવે કે માની લો કોઈ વ્યક્તિ હોય, કાંઈ કામ ધંધો ન કરતો હોય અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં ભીખ માંગતો હોય અને એને કોઈ ભાવનગરનો મોટો શેઠ આવે અને એક લાફો મારે જોરથી, ઓલાને લેવા દે હામો મળ્યો હોય એટલે ગંદો માણસ, ગરીબ માણસ, નશામાં પડેલો, અને એક લાફો મારીને એમ કે આવી રીતે રખડે છે, ચલ ફ્રેશ નાહી ધોઈને હિલ ડ્રાઈવમાં મારો બંગલો ખાલી જા, તાર નામે રહી લે. એમાં તો શું કહેવાય? એને માર્યો ગણાય? એક લાફો મારીને એમ કે આમ ભીખ માંગે રોડ ઉપર, હિલ ડ્રાઈવમાં મારો
બંગલો પડ્યો છે કરોડનો, જા તારો ને અમારે જલસા કર. હકીકતમાં સાચો ભિખારી બીજો ગાલ ધરે, બીજો બંગલો એક મારો કે નહીં. આવી રીતે એમ ભગવાન અહીંથી અસુરને મારતા દેખાય પણ ગોલોક વૃંદાવનમાં સ્થાન આપે છે. મારતા નથી, તારે છે. રાજમહેલ આપી દેવો, મુક્તિ આપી દેવી, આ કઈ નાની વાત છે? વિચારો તમે. કોઈ કરોડપતિ માણસ હોય, અબજોપતિ, અને એની પાસે સોનાનો ઢગલો સોના મોહરનો હોય, અને તમે સામે બેઠા હો અને એ વ્યક્તિને આમ દેખાય ક્રોધ ચડે તો એ સોના મોહર લઈને તમને એક મારે, અહીંયા વાગે. પછી આપણે જોઈએ, ઓ ગોલ્ડ કોઈન, વાટ જોઈએ, બીજું મારો, બીજું થોડુંક વાગે ખરું પણ કેટલું કામ થઈ જાય આપણું. આપણે બધા કહે થોડુંક ઓછો માર્યો, હજી થોડાક હારી પેટ મારી દો ને કારે, કારણ કે આપણે જન્મ જન્મની ભૂખ ભાંગી જાય, મંદિર થઈ જાય મોટું. વાસ્તવમાં મારના નહીં હે, દિખ રહા હે મારના. એવી રીતે ભગવાન તમને લાગે બારેથી આવું કરે છે કૃષ્ણ, પણ ભગવાન એ અસુરો પ્રત્યે પણ અનુગ્રહ રાખે છે. અસુર સકલ પાઈલો શરણ વિનોદ થા કિલો બશી ગોપીના તુમી કૃપા પારાવાર. પારાવાર મતલબ ઓર છોર, કहीं એન્ડ, કहीं એન્ડલેસ મર્સી યુ હેવ. તમારી કૃપાનો કોઈ એન્ડ નથી, અનલિમિટેડ, અનંત. હવે વિચારો તમે, કોની શરણ લેવી જોઈએ? જે પૂર્ણ હોય, જે અનંત હોય, જે શક્તિમાં, કરુણામાં બધે જ પૂર્ણ હોય, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સર્વેશ્વર યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને છોડી અને કંઈ બીજે ઘંટડી વગાડે છે તો શું કહેવું એને? कर्म फूटे होंगे नहीं तो और ऐसी दशा नहीं होती. इसलिए गोविंद ने गीता में कह दिया, कई जन्मों के बाद ये बुद्धि आती है, वासुदेव सर्वम बहुनाम जन्मना अंते. કૃષ્ણ ભગવાન છે, હું એનો દાસ છું, એ મારા ઈષ્ટદેવ છે. આવું કોઈના મનમાં આવે છે, ભલે ભક્તિ નથી કરતા પણ આવું મનમાં બી આવે છે તો સમજવું જોઈએ કે એના હજારો જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા છે, એના પાપ બળ્યા છે. ત્યારે જ એને મનમાં આવે કે કૃષ્ણ ભગવાન, નહીં તો હાડ માસના કોઈ પૂજરાને હજી ભગવાન માનતા છે, અને ઘણા માનતા છે ભગવાન છે જ નહીં, નિરાકાર, ઝીરો, શૂન્યવાદી, હજી એમાં જ છે સમાજ. પણ ભગવાન કહેશે કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતા, 7મા અધ્યાયમાં બીજો શ્લોક તરત જ કહે છે, સહસ્ત્ર હજારોમાં કોઈ એક સિદ્ધિ માટે યત્ન કરે, અને યતતા નામ અપી સિદ્ધા નામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતા. અર્જુન, આવા હજારોમાં કોઈ એક મને તત્વથી જાણે. શીલ પ્રભુપાદે આખા વિશ્વ પર કૃપા કરી કૃષ્ણ તત્વને ઓપન, કમ્પ્લીટલી ઓપન કર્યું છે. કૃષ્ણનો સ્વભાવ, કૃષ્ણનું સ્વરૂપ, કૃષ્ણનું સામર્થ્ય, કૃષ્ણનું ધામ, કૃષ્ણ સાથે જીવનો સંબંધ, કૃષ્ણ સાથે પ્રકૃતિનો સંબંધ, જે ગીતા, ભાગવત, આપણા વેદ પુરાણોમાં જે આ દિવ્ય જ્ઞાન છે એને સરળ, ઇઝી, પ્રેક્ટિકલ, વ્યવહારિક રૂપે પ્રસ્થાપિત કર્યું. આ છે એક સાચા સાધુનું સત્કાર્ય, માનવ સમાજ ઉપર મહા ઉપકાર. શરણ લીધી પરીક્ષિતે, બેડો પાર થયો, જન્મમાં જ રક્ષા કરી દીધી બ્રહ્માસ્ત્રથી. શરણ લીધી હતી અર્જુને, મહાભારતના યુદ્ધમાં વિજયી થયા. રાજા પરીક્ષિત એ પ્રસંગોને યાદ કરે છે કે જે પણ આ તમારી શરણ લે એ ભગવાન એની રક્ષા કરે, એનો ઉદ્ધાર કરે. એ કૃષ્ણના ચરિત્ર સાંભળવા માટે રાજા બીજું બધા ચરિત્રોને બંધ કરી અને આ નિવેદન કરવા જઈ રહ્યા છે. સાર છે ભગવત શ્રી રામ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણ લેવી, અને કળિયુગમાં ભગવાનની શરણ લેવી
એટલે ભગવાનના નામની શરણ લેવી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. ભગવાન નામ કલિકાલે નામ રૂપે કૃષ્ણ અવતાર છે. ભગવાન નામ શરણ વાસ્તવમાં ભગવાનની શરણ. કોઈ મહામંત્ર રામના નામ કૃષ્ણના નામ નથી જપતા અને એ કહે છે કે હું ભગવાનની શરણમાં છું, આ અધૂરું વાક્ય છે, આ સાચી વાત નથી. કારણ કે જેણે જેણે હરિની રામની શરણ કૃષ્ણની લીધી એના મુખમાં ભગવાનના નામ અખંડ અવિરત રહ્યા છે. અર્જુનના રૂવાડે રૂવાડે રામ નીકળતું, હનુમાનજીના રૂવાડે રૂવાડે રામ નીકળે છે. આખું ચરિત્ર રામકાજ કરી બેકો આતુર છે દાદાનું. અને આપણને હજી રામના કામ કરવાનું, રામના નામ લેવાનું, પ્રભુ ચરિત્ર સુની બેકો રસિયા, રામનું કૃષ્ણની કથા સાંભળવાનું મન જ નથી થતું. તો સમજવું જોઈએ કે આપણામાં બહુ ગડબડ છે. હજી ભાઈ શરણ કહેવાની છે, લીધી નથી. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છે. ભાવનગરમાં હરે કૃષ્ણ સંસ્થાથી જોડાણેલા વૈષ્ણવની કૃપાથી સુંદર રાધા મુરલીધર મહારાજ બિરાજે છે, જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રા બિરાજે છે, કલી પાવન ગૌરનીતાય બિરાજે છે. અને આપ સૌનો સાથ સહયોગ રહ્યો. આગળ આવશે તો સીતારામ લક્ષ્મણ રામ દરબાર, રાધા મુરલીધર એમના વિશાળ સ્વરૂપમાં અને ગૌરનીતાય એમના વિશાળ સ્વરૂપમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠિત થશે. શિખરબંધ મંદિરો. ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો શું અશક્ય છે? કોને નિમિત્ત બનાવે એ જ જાણે છે. ભગવાન કામ કરે, કયા ભક્તને એ સૌભાગ્ય આપે એ એને જ ખબર હોય છે. પણ આપ સૌના સાથ સહયોગથી કમસે કમ શરૂઆત થઈ છે. આ ભક્તિ ગંગાની, આ ભાગવત કથાની, આ મંદિર, આ આપણા સંસ્કાર સંસ્કૃતિની ભાવનગરમાં કહેવાય ને હજી બીજ રોપાણા છે. હજી નાના નાના છોડવા થયા છે. હજી તો ફાલ કે ને આમ असली फसल अभी आई नहीं है. हजी तो पारवा पारवा झींडवा लागे ने, શું કે મારી ભાષા બરોબર છે? એટલે કપાસને હજી એમ કંઈક કંઈક ફૂમકું એવું એવું હજી એવું એવું થયું છે હજી. પણ જો આપણે લાગ્યા રહી તો હરિ બહુ કરુણાવાન છે, એ કૃપા કરે છે. ચરણ શરણ વ્રજરાજ કુંવર કે, ચરણ શરણ વ્રજરાજ કુંવર કે, ચરણ શરણ વ્રજરાજ કુંવર કે, ચરણ ચરણ વ્રજરાજ કુંવર. હરિશરણમ પધારો. સ્વાગતમ. ચરણ શરણ બ્રજરાજ કુંવર કે, ચરણ શરણ વ્રજરાજ કુંવર કે. બધા શાસ્ત્રોનો સાર છે ભગવાન શ્રી હરિની શરણ લેવી. અને હરિની શરણ લેવી અર્થાત હરિના નામની શરણ લેવી. સાધુ અને શાસ્ત્રના આશ્રયમાં રહી અને શ્રી હરિ ભક્તિ, કલયુગમાં જે નવધા ભક્તિની શાસ્ત્ર વાત કરે એમાં પોતાના તન મન ધનને લગાડવું. બહુ મોટું મોટું પંડિતાય જ્ઞાન ન હોય તો કંઈ વાંધો નહીં. ભક્તિ પ્રિય માધવ, ભગવાનને તો ભક્તિ પ્રિય છે. કુબજા પાસે ક્યાં રૂપ હતું, વિદુરનું ક્યાં ઊંચું કુળ હતું, સુદામા ક્યાં ધનવાન હતા, ગજેન્દ્ર ક્યાં બનારસ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા ગયા હતા, ધ્રુવ મહારાજની ક્યાં મોટી ઉંમર હતી, ઉગ્રસેન મહારાજમાં કાંઈ પુરુષત્વ નહોતું, પણ કંસને મારીને ઉગ્રસેન રાજાને જેલમાંથી કાઢ્યા ને, ભગવાન કૃષ્ણ કનૈયો કહે છે કે તમે બિરાજો સિંહાસન ઉપર. 56 કરોડ યાદવોનું સિંહાસનની રાજગાદી મથુરાની બિરાજો મહારાજ. એ કે નહીં નહીં કૃષ્ણ, આમ તો હું ઘટો થઈ ગયો છું અને આમ તો મારું એવું પુરુષત્વ નહોતું, મારા દીકરાએ તો મને પરાણે જેલમાં નાખી દીધો હતો.
હવે તમે રાજ કરો. એ કે નહીં, બેસો તમે, રાજા તમે છો અને હું તમારી બાજુમાં બેસીશ. અને હું તમારી બાજુમાં છું ને, મનુષ્યોની અસુરોની વાત કહેવાય તો દેવરાજ ઇન્દ્ર તમને પગે લાગવા આવશે. હું બેઠો છું ને, આપ્યું રાજ. કારણ કે ભક્તિ હતી, ભગવાનને केवल भक्ति प्रिय છે. पंडिताई दुर्लभ नहीं है इस संसार में, साधुता दुर्लभ है. भगवान ने साचा संतो वाला છે, ભક્તો વાલા છે, જેના હૃદયમાં કપટ નથી, કરુણા છે. हम विधि अविधि कछु नाही समझत, हम विधि अविधि कछु नाही समझत. વેદોનું એટલું બધું જ્ઞાન નથી પ્રભુ, અમારું એવું કઈ ઊંચું કુળય જાતે નથી, પણ અમે ગુરુ કૃપાથી એટલું સમજ્યા છે કે માનવ જીવન હરિશરણમાં સમર્પિત કરી આત્મકલ્યાણ ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય. वृंदावन के एक प्रेमी कहते हैं, आर कछु समझे ना समझे हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमारे नंद के लाला ठकुरानी वृष भानु की लली है. हमारा ठाकुरजी कृष्ण नंदलाल છે અને ઠકુરાણી રાધા રાણી છે. આટલું સમજ્યા છે, આનથી વધારે અમે કઈ બીજું વ્રજના લોકો કે અમે બીજું કઈ સમજ્યા નથી. હવે આમાં જ બધી સમજણ આવી ગઈ ને, પછી સમજવાનો સાર તો એ છે, સંસિદ્ધિ હરિતોષણમ, હરિને રાજી કરવાનું. હમ વિધિ અવિધિ કछु નાહી સમજત, વિધિ અવિધિ કछु નાહી સમજત. રહત ભરોસે મુરલીધર કે, રહત ભરોસે મુરલીધર કે, રહત ભરોસે મુરલીધર કે, રહત ભરોસે મુરલીધર કે. મુરલીધર આપણે ભાવનગર હરિકૃષ્ણ મંદિરના રાધા કૃષ્ણ ઠાकुरજીનું નામ છે મુરલીધર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહેતા, ભાત તિષ્ઠ તલે વિટપ, એક ઝાડના થડિયા હેઠે રહેવા મળી જાય ને તોય રહી જાઓ. પીવત યામુનમ જલ, યમુનાનું પાણી પીવો. રાજ રજવાડા મહેલ નથી જોતા. નીચાપમાનમ ગરલમ, તમને કોઈ અપમાન કરે તો સુધા માનો અને કોઈ પ્રશંસા કરે તો ઝેર જેવું રાખો. જે મળે હરિની કૃપા સમજી. જો ભક્તની આ નિશાની છે, પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિને પણ પ્રભુનો પ્રસાદ સમજે. મોહબ્બત કા કાનૂન है, वहाँ शिकायत नहीं होती. જેને પ્રેમ કરીને સમર્પણ કર્યું હોય ને, એ જેમાં રાજી એમાં રાજી. દાસ તો સ્વામીની પ્રસન્નતામાં જ પ્રસન્ન હોય. સ્વતંત્રતા તો ત્યારે જ અર્પણ કરી દીધી જ્યારે ગુરુ ચરણમાં શીશ ઝુકાવ્યું. પણ અત્યારે આવી સાચી શિક્ષા નથી ને, એમ નામ દીક્ષા થઈ જાય છે. એટલે ખાલી બસ આમ કરી આપણે એમ થાય ગુરુ દીક્ષા, વાત એકય ન માનીએ. બિચારા ગુરુઓ આપણી વાત માને કળયુગમાં. અને જો ગુરુ કંઈક આપણે મનને ગમતું ન કરે તો આપણે પાછા નારાજ થઈ જાય, મંદિર આવતા બંધ થઈ જાય. એમ કેવો કળયુગ છે. એટલે બિચારા ગુરુ લોકોએ ધ્યાન રાખે છે કે આવડાને હાચવે, સહન કરે, નકર પાડા હાલે. પણ ભેદ શું કહે છે? જે શરણાગત ભક્ત છે, પેલા સંતો સરળ દ્રષ્ટાંત આપે ને, એક રાજાનો નોકર બેઠો હતો અને એમાં આણે રીંગણું કાઢ્યું. રાજાએ રીંગણું બતાવ્યું તો કે શું? અરે રીંગણામાં તો કે બહુ ગુણ છે, આનું ભળતું થાય ને, આનું આમ થાય ને, શિયાળામાં સારું પડે ને. હવે 2 ગુણ, એમાં કાંઈ ગુણ આમ નથી, પણ રાજાના હાથમાં. એટલે પછી રાજાએ બીજે દિવસે બટેકું કાઢ્યું તો મીંડો બટેકાના ગુણ ગાવે કે આ તો રાજા ગણાય શાકનો, આના વગર ઢોસા ન બને ને, આની વગર ભાજી ન બને ને, આમ નહીં તેમ નહીં. તાકે કાલ તો તું રીંગણાના ગુણ ગાતો. એ કે હું નથી રીંગણાનો દાસ, હું નથી બટેકા, હું તમારો દાસ છું. તમે જેના ગુણ ગાવે ના
મારે તમને રાજી રાખવાનું કામ છે. હું રીંગણાનો બટેકાનો દાસ નથી, હું તો તમારો દાસ છું પ્રભુ. रहत भरोसे मुरलीधर के, ભરોસે મુરલી. આપણી ભક્તિનો પ્રાણ છે વિશ્વાસ, ભરોસો. ભરોસો દ્રઢ ઇન ચરણન કેરો, સુરદાસે ગાયું છે. દ્રઢ શરણનો આશ્રયનો ભરોસો હોવો જોઈએ. શબરીને ભરોસો હતો એના ગુરુના વાક્ય ઉપર. સંતોની સેવા કરીને જ્યારે મતંગ જાતા હતા, રામ દરબારમાં જાઉં છું. શબરી કે ગુરુજી નહીં રહી શકું તમારી વગર. એ કે તારે નથી આવવાનું. એ કે હું જીવી નહીં શકું. શબરી તે અમારા સંતોની સેવા કરી છે ને સાચા ભાવથી. મતંગ એની તપસ્યા ભક્તિના પ્રતાપે બોલે છે કે હું તો રામને દર્શન કરવા જાઉં છું. રામ તારા દર્શન કરવા અહીં આવશે. જેણે ગુરુ સંતોની સેવા કરી હોય ને એના દર્શન કરવા હરી આવે. અને બન્યું એવું. ભગવાન પધાર્યા, વાટ વર્ષો વયા ગયા, પણ શબરીનો વિશ્વાસ ડગમગ્યો નહીં. આપણી ઘોડે નહીં 2-3 માળા કરી અઠવાડિયા પછી કાંઈ ફેર પડતો. જન્મ જન્મનો કાટ છે ભાઈ. અને હજી માળા ક્યાં હરખી ચાલુ કરી છે? હજી તો માળા ખાલી હાથમાં ફરે. આપણું મનડું તો માર્કેટમાં, ડોલરમાં, ક્યાં ક્યાં ફરે રામ જાણે. માળા ખાલી જીભ ફરે મોઢામાં. આ તો હજી શ્રી ગણેશ છે. ચિત્ત કહા હે? પણ આપણે શું છે, ઇન્સ્ટન્ટ, ઇમિડિયેટ. ધીરજ ક્યાં છે? વિશ્વાસ ક્યાં છે? શબરીનો હતો. રોજ શેરી વાળે, રોજ ફળ ચૂને, આજ આવશે. વર્ષો વયા ગયા ભાઈ. પણ રામ આવ્યા. સૂરજ ચાંદ જેમ આકાશમાંથી ઉતર્યા એમ રામ અને લક્ષ્મણ શબરી ઝાંખી આંખે જોવે. વાહ! હાથનો નેજડું કરીને. પણ ત્યારે રામાયણમાં જે ચોપાઈ લખી છે ને ગોસ્વામીએ, શબરી દેખી રામ ગૃહ આए, ગુરુ કે વચન સહજ મન આए, ગુરુ કે વચન સહજ મન આए. શબરી દેખી રામ ગૃહ આए. માંથી કોક હોય તો ઉધડા લી, ક્યાં ગયા તા? હું તૂટી ગયો આયા. પણ આ બાઈ કહે છે કે ના ના, આમાં મારામાં કાંઈ લુક્યતા નથી. મારી આ બધા મારા ગુરુની ભક્તિનો પ્રતાપ છે કે ઈશ્વર આંગણે ઊભો છે. કેટલી ઊંચી વાત, ભરોસોની વાત થઈ રહી છે ભક્તો. આપણે પણ ભગવાનના ભરોસે રહેવું છે. અને જેણે જેણે ઇતિહાસ જોઈ લો, ભગવાન ઉપર ભરોસો કર્યો છે, ભવસાગર તર્યા છે. બાકી નેતાના ભરોસે, પાડોશીના ભરોસે, ઘરવાળાના ભરોસે રહી ગયા, એ હળગી જ ગયા છે. સાચો ખોટો? कई बार लोग कहते हैं ऊपर वाले का भरोसा. ऊपर कौन है? हु इज एड्रेस? ऊपर तो बिचारा चकलाय उड़े છે ને કાકડાય ઉડે છે. કોણ? એટલે આ બધું ખાલી માન્યતા ન રહે ને, એટલે ઉપર વાળો આકાશમાંથી સંભવામી યુગે યુગે ઉતરે છે કે જો હું છું આ, કભી રામ બન કે કભી શ્યામ બન. નકર આમ નામ જ આપણે ઉપર ઉપર કરે. હજી ઉતર્યા છે તોય આવડાને ઉપર વાળા. પછી કોણ? તાકે નિરાક, કાંઈ છે જ નહીં, મગજમાં કાંઈ નથી એમ કે તારા. જે સૌથી સુંદર છે, झाकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा. अनावड़ा के છે કે એને કાંઈ છે જ નહીં. વિષ્ણુ નિંદા નાહી તારા ઉપર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ને અંગ નથી એમ કહેવું એ વિષ્ણુની સૌથી મોટી નિંદા છે. શંખ ચક્ર ગદા લઈ, રામ નરસિંહ વામન અવતારો લઈ, આટલી લીલાઓ કરી, વેદ પુરાણ ઉપનિષદો જેના સ્તુતિ કરે, શિવ બ્રહ્મા આદિ દેવી દેવતાઓ જેને અવતાર લેવાની પ્રાર્થનાઓ કરે, અને તોય આ લોકો કહે છે કે આને નથી. એને સમજવું છે કે આને મગજ નથી. બીજું શું કહે? તો કોણ આવ્યું ભાઈ આ શબરીની સામે?
કોણ અર્જુનનો રથ હાકે છે? કોણ સુદર્શન ચક્ર ચલાવે છે? હું જવાબ છે. સાચી રામાયણ, સાચી ભાગવતની આજના સમાજમાં બહુ જરૂર છે. કારણ કે ધર્મ ગ્રંથોથી જ ધર્મ ઉજળો છે. અને જ્યાં ધર્મ છે, ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત, કરેલો પાલન કરેલો ધર્મ આપણી રક્ષા કરશે. ભરોસો ભગવાન, સંસારીનો કરશો તો રહી જશો. न ऊपर वाला बचाएगा न दिल्ली वाला बचाएगा, अगर बचाएगा तो ये नीलाचल वाला जगन्नाथ बचाएगा. जगन्नाथ स्वामी की